آپ کو کیا لگتا ہے جن دروازوں کو آپ کھٹکھٹا رہے ہیں کیا وہ دروازے کبھی نہیں کھلیں گے؟ تو ایک بات سوچ لیجئے گا کہ جن بند دروازوں کے سامنے آپ رو رہے ہیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی تکلیف جانتے ہیں تو ایک نہ ایک دن آپ کی دستک پر وہ دروازہ کھل ہی جائے گا۔ اگر خوش رہنا ہے تو دو چیزیں بھول جائیے، برا سلوک اور کسی کو جو ہے آپ کی طرف سے اذیت پہنچے۔ اپنے آپ کو اچھا رکھیے، اپنے اخلاق کو اچھا اور بہترین بنانے کی کوشش کیجیے۔ آپ سے بہتر اپنے آپ کو کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں تو کم از کم کسی کے چہرے پر مسکراہٹ دے دیجیے، اور ایک دعا اگر آپ کو مل جائے تو سمجھ لیجیے گا کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ سنور جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہترین معلوم ہوتا ہے کہ کس انسان کو کس طریقے سے اپنی طرف لے کر آنا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے غم کو اس حال میں بیان کرے اور وہ تڑپ تڑپ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے آنسوں کو بہائے اور پھر بھی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے مسکرا رہا ہو، تو یقین جانیے وہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اسے لوگوں کے سامنے اپنے غموں کو چھپانا آ جاتا ہے۔ کیونکہ جب ہم لوگوں کے سامنے اپنے غموں کو بیان کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں اللہ پاک بہت ہی مضبوط بنا دیتے ہیں۔ انسان بظاہر جو ہے وہ ہنستا کھیلتا نظر آتا ہے، اگر اندر سے امیدیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، خواب بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں اور آنسوں کا ایک عجیب سا جو ہے اندر سمندر بہتا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اسے صلاحیت دیتے ہیں کہ وہ اپنے آنسوں کو دنیا والوں کے سامنے چھپا کر رات کی تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بہانا سیکھ لیتا ہے۔ جب اپنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آنکھیں آپ کی بھر جائیں اور منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑے اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ جو ہے وہ سجانی پڑ جائے، تب بھی زندگی کے زخموں کو بھاری مت سمجھیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، سب سنبھال لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آپ کے دل کو نہیں بلکہ آپ کو پورا مکمل سنبھال لیا ہے۔ اگر خوشی کا ایک در بند ہو جائے تو یقین کیجیے گا اتنے در کھل جائیں گے کہ آپ سنبھالتے ہوئے تھک جائیں گے، اور جب آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک دروازہ بند ہو گیا ہے تو دیکھ لیجیے گا 100 دروازے کھل جائیں گے آپ کے لیے، جب آپ کا توکل مکمل طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیے گا اور توکل یقین کے ساتھ مانگیے گا، اور اپنے درد کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بانٹنا سیکھ لیجئے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہیں جو آپ کو بہترین حل عطا فرمائیں گے، آپ کے غموں کو خوشیوں میں بدل دیں گے، ناممکن کو ممکن کر دیں گے، لا حاصل کو حاصل بنا دیں گے، اور آپ کی دعاؤں پر کن فرما کر آپ کی زندگی میں خوبصورت معجزات کر دیں گے۔ بس اپنی زندگی کے ہر فیصلے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دیجیے گا، کیونکہ جو دعائیں آپ کو ناممکن لگتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تو ایک اشارے کی بات ہے اور آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور آپ کی تقدیریں دعا سے بدل سکتی ہیں، کیونکہ دعا میں یہ طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور اگر آپ کو دعا مانگنے کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ بہت ہی خوبصورت سوچا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کے تمام معاملات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپورٹ کر کر دیکھیے اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیجئے، اور پھر دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے آپ کی زندگی میں خوبصورت معجزات کرتے ہیں، انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہو، آمین ثم آمین۔ جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
मुझसे, आपसे और हम सब से राज़ी हो जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम, आप ही कैसी हैं आप? अल्लाह ताला आपको और आपकी प्यारियों को बहुत खुश रखे। मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि आप ही, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ना चाहते हुए भी मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। मुझे लगता है कि बस अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और इतनी शिद्दत से मुझे गुस्सा आता है कि कभी कभार मैं अपना ही नुकसान जो है वो खुद कर बैठती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आती है कि मैं क्या करूँ उस वक्त में जब मुझे गुस्सा आता है। मैंने काफ़ी कुछ करवाया भी है अपने लिए, इवन कि मैंने थेरेपीज भी ली, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ा था जबकि मैं जिनके पास जाती थी। मुझे कुछ सजेशन दीजिएगा कि मैं गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा गुस्सा अब ऐसा हो गया है कि आपको हैरानगी होगी सुनने में कि मुझे किसी के सांस लेने की आवाज़ भी अगर कभी कभार आ जाए तो मुझे गुस्सा आने लग जाता है। नहीं आती है कि ये शिद्दत इतनी क्यों बढ़ गई है। ज़रूर शामिल कीजिएगा, मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे मेरी प्यारी बहन, आपकी सब परेशानियाँ मुश्किलात जो हैं वो हल हो जाएं और अल्लाह पाक जो है आपको पुरसकून करें इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी बहन, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा जो है वो वैसे ही हमारे इस्लाम में जो है वो मना है, ठीक है। और सेकेंडली आपको मैं ये बताऊंगी कि ये जो आप बता रही हैं ना, किसी के सांस लेने से भी जो है आपको गुस्सा आता है, तो मुझे लगता है कि आपको तो फिर किसी के अगर प्लेट में चम्मच से आवाज़ आ जाती होगी उस पर भी गुस्सा आता होगा। पानी का ग्लास लेती होंगी, उसके साइड पर आपको ड्रॉप्स नजर आते होंगे, उससे भी आपको गुस्सा आता होगा। कोई आपसे सीधी तरीके से बात करे लेकिन आपको लगता होगा कि वो आपसे गलत तरीके से बात कर रहा है, आपको उस पर भी गुस्सा आता होगा। आपको ये कहना चाहूंगी कि ये एक छोटी सी डिजीज है तो मेजोफोनिया कहा जाता है। तो ये जो है एक डिजीज है जिसमें इंसान जो है इवन के किसी के सांस लेने से भी उसको गुस्सा आने लग जाता है, या उसको हल्की सी कोई शोर की आवाज भी आती है, उसको ऐसे शिद्दत का गुस्सा आता है कि उसको खुद समझ नहीं आती है क्या है। तो इसको एंगर डिसऑर्डर भी कहा जाता है, जो कि आपके अंदर मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम है। और अगर आप कह रही हैं कि आपने थेरेपीज वगैरह करवाई हैं, फर्क पड़ जाना चाहिए था, लेकिन आई डोंट नो व्हाई कि आपको जो है उससे फर्क नहीं पड़ा है। बहरहाल मेरी प्यारी बहन, सबसे प्यारी जो थेरेपी है ना हमारे पास, वो है 5 वक्त की नमाज। तो आप ऐसा करें कि जब आप नमाज पढ़ती हैं ना, तो अपने सजदों को तवील करना शुरू करें और नफली इबादत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। आपको मैं तहज्जुद के वक्त एक छोटी सी थेरेपी बताती हूँ। आपने क्या करना है, आपने तहज्जुद की नमाज पढ़नी है, चाहे अगर आप नहीं भी पढ़ती हैं, कोशिश करें कि आप 2 नवाफिल से तहज्जुद की नमाज को पढ़ना शुरू करें। उस वक्त में आपने क्या करना है कि जानिमाज पर जब आप बैठी होंगी, पहले तो आपने जो है अल्लाह पाक से अपने दिल की सारी बातें कर लेनी है। और ये जिस तरह से आप अपनी सारी प्रॉब्लम बता रही है ना, ऐसे आपने अल्लाह पाक को बताना है। अल्लाह पाक को ऑलरेडी सब कुछ पता है, लेकिन मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ क्योंकि अल्लाह पाक को जब हम सब कुछ बता देते हैं ना, फिर हम मुतमईन हो जाते हैं। तो जैसे कि आप इसको एज अ थेरेपी करेंगी, तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, ताकि जब आप अल्लाह पाक से ये सारी बातें कर रही होंगी तो आपको बाकायदा ऐसा लगेगा कि आप किसी से बात कर रही हैं। और यकीन कीजिए कि आपको उस वक्त में इतना सुकून भी मिलेगा और आपको हल अल्लाह पाक ज़रूर अता फरमाएंगे। अब जो मैं आपको बताने लगी हूँ, आपने ऐसा करना है कि आपने जो है ना अपने दोनों शोल्डर्स की तरफ 3-3 मरतबा सूरह कौसर और सूरह फलक और सूरह नास जो है उसको पढ़कर दम करना है। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, पहले राइट साइड पर 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है, फिर 3 मरतबा सूरह फलक पढ़नी है, 3 मरतबा सूरह नास पढ़नी है। एक बार आपने दम कर दिया, फिर आपने लेफ्ट साइड पर अपने फेस को करना है, फिर आपने 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है, 3 मरतबा सूरह फलक पढ़नी है, 3 मरतबा सूरह नास पढ़नी है, फिर आपने इस तरीके से दम करना है। ठीक है। इससे देखिएगा कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब आप ये तहज्जुद के वक्त में जो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया है, आप इस तरीके से करेंगी ना, आपको खुद ब खुद लगेगा कि आपके एक तो गुस्से में कंट्रोल आएगा, आपके वे ऑफ टॉक में आपको चेंज नज़र आएगा, और जो भी आपको शैतानी वसवसे या जो भी आपको ये प्रॉब्लम है ना, क्योंकि गुस्सा तो शैतान की तरफ से आता है, तो आप जब ये करेंगी आप अल्लाह पाक के हिसार में भी रहेंगी और आपको अल्लाह पाक का कलाम जो है वो प्रोटेक्ट करेगा बाकायदा इंशाल्लाह। आप ये कर कर देखें। उसके बाद जो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में या आपने मुझे मैसेज कर कर दोबारा बताना है, ताकि आपकी वजह से किसी और की भी मैं हेल्प कर सकूंगी। आप मुझे ये बताएंगी तो आप भी इसका वसीला बन सकती हैं, इस नेकी में आप भी शामिल हो सकती हैं। तो अगर कोई भी सुन रहा है, किसी को भी जो है इस तरह का डिसऑर्डर है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है एंगर मैनेजमेंट की, तो वो लाजमी इस तरीके से कर सकते हैं। अल्लाह पाक ज़रूर करम फरमाएंगे। और मेरी प्यारी बहन, जब 5 वक्त की हम नमाज पढ़ते हैं ना, तो ये सबसे बड़ी और प्यारी थेरेपी है कि हमें अल्लाह पाक 5 वक्त बुलाते हैं और हम भागे
भागे अल्लाह पाक के पास जाते हैं। तो देखो ना कि कितनी प्यारी बात है कि जब अल्लाह सुब्हान व तआला जो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, हमें बुलाते हैं और हम भागे भागे चले जाते हैं। तो बस अल्लाह पाक से जो है अपनी बातों को शेयर किया करें। अल्लाह पाक से बढ़कर आपको जो है ना कोई हल नहीं अता फरमा सकता है। तो जो भी बात होती है, जो कुछ भी है, अल्लाह सुब्हान व तआला से कर लिया करो। अपने दिल की हर बात को अल्लाह पाक से शेयर किया करो। और मेरी प्यारियों, देखो फिर आपके गुस्से, आपके डिप्रेशन, आपके एंजाइटी किधर गायब होता है। आप लोग खुद परेशान हो जाओगे और हैरान भी हो जाओगे कि ये सब कुछ कैसे हो गया, हमारी लाइफ तो बिल्कुल चेंज होके रह गई है। तो बस अल्लाह पाक पर तवक्कल, यकीन रखें। और मेरी प्यारी बहन, आई होप जो आपका सवाल था उससे आपकी भी हेल्प हुई होगी, और बल्कि जो लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं उनकी भी बहुत हेल्प हुई होगी। अल्लाह पाक हम सब पर अपना करम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज की जो मेरिकल स्टोरी है, मेरिकल ऑफ सूरह यूसुफ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम आपी, आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सब पर अपना खास करम करे और आप सबके दिल की दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ऐसा है कि मैं आपको अपनी मेरिकल स्टोरी बताना चाहूंगी, लेकिन मैं अपनी मेरिकल स्टोरी से पहले एक बात लिखना चाहती हूँ कि मेरी मेरिकल स्टोरी को कोई भी प्लीज़ जज मत करें, क्योंकि गलतियाँ इंसानों से होती हैं और अल्लाह पाक बेहतरीन तरीके से माफ़ फरमाने वाले हैं। आप ही मुझे इंतज़ार भी है कि आप प्लीज़ मेरी मेरिकल स्टोरी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। गलतियाँ की हैं, मेरे जैसी गलतियाँ कोई और ना करे, और उसको इस बात पर यकीन हो जाए कि जो चीज़ उसके नसीब में लिख दी है वो उसको मिलनी ही है। बस अल्लाह पाक से ही ताल्लुक़ को मजबूत बनाएं। खानदान में ही मेरी, आप ही कह लें कि खानदान के सबसे होनहार और खूबसूरत लड़के से मेरी इंगेजमेंट हुई थी। अब आप ही बहुत ही करीबी रिश्तेदार थे जिनसे मेरी इंगेजमेंट हुई थी, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि खानदान में रहते हुए ही खानदान वाले लोग भी जो है उनको काटने लग जाते हैं। हम लोग अपना हमदर्द समझते थे और 24 घंटे जो है वो लोग हमारे घर में रहा करते थे। एक एक बात हम लोग उन लोगों को बताते थे, अंदर से वही लोग जो है मेरी ज़िंदगी को खोखला कर रहे थे। अब आप ही ऐसा था कि जिस लड़के से मेरी इंगेजमेंट हुई थी, जो कि बहुत ही करीबी हमारे रिश्तेदार भी थे, कि अगर हम किसी पर अंधा एतमाद भी करते हैं तो हमें सोच समझ कर करना चाहिए। खैर आप ही ऐसा था कि जो मेरी कज़न थी, जो कि मेरी बहुत ही करीबी दोस्त भी थी, तो आप ही उसको जो है वो लड़का पहले पसंद था जिससे मेरी इंगेजमेंट मेरे घर वालों ने कर दी थी। टोटली अरेंज मैरिज थी और ख़ानदान वालों की मर्ज़ी से ही ये सब कुछ हुआ था। लेकिन अब आप ही ऐसा था कि जो हमारे बहुत ही करीबी और हमदर्द रिश्तेदार बनते थे, उन्होंने जो है इतनी ज़्यादा अंदर ही अंदर परेशानियां फैलानी शुरू कर दी और अजीब अजीब तरह की बातें जो है हमारे घर के बारे में उन लोगों को जाकर बतानी शुरू कर दी। रिश्ते को ख़त्म कर दिया। अब आप ही बीच का जो अरसा था वो थोड़ा सा तवील था, तो वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मैं जो हूँ एक पोस्ट के लिए तैयारी कर रही थी और उसके एग्ज़ाम्स में मुझे कुछ अरसा चाहिए था, जिसके दौरान जो है मैंने तैयारी करनी थी। और फिर मैंने कहा था कि जब अल्लाह पाक जो है मुझे उस पोस्ट पर फाइज कर देंगे तो शादी कर लूँगी। तो यही जो है मैंने कंडीशन रखी थी, जबकि मेरे घर वालों ने उनसे मेरी इंगेजमेंट की थी। अब ख़ानदान के सबसे होनहार और जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम इंसान थे और बहुत ही कह लें कि नेक भी थे। तो लड़का जो है उसकी ज़िंदगी में महरम बनकर आ जाए, पाक ने तो उसको मेरे नसीब में लिखा था। तो बस कह लें कि ना चाहते हुए भी उनसे मेरा ये रिश्ता बन गया। उस दौरान हम दोनों की बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। उनकी में ऐसा शामिल हो गया कि मेरा एक एक लम्हा जो है वो उसको बताए बगैर गुजरता नहीं था। इतनी ज़्यादा हम लोग की अंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन आप ही जो ख़ानदान वाले जिनके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया है, उन्होंने जाकर जब उनको ये सारी बातें बताई हमारे बारे में, उन्होंने बिना यकीन किए, सोचे समझे बगैर 3.5 साल के रिश्ते को ऐसे आकर ख़त्म कर दिया जैसे पल भर में हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं था, कभी बात ही ना हुई हो। फ्यूचर को किसी की वजह से नुकसान ना पहुँचे, उतना ही मुझे नुकसान पहुँचा और मेरा बस नहीं चलता था कि मैं क्या करूँ। अब जैसे कि मैंने 3.5 साल का अरसा बीच में इसलिए भी रखा था कि मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकूं और मैं अपने एग्ज़ाम्स दे सकूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मेरी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल ख़राब होकर रह गई। अब वो इंसान जब मुझे छोड़कर गया है, घर वालों ने आकर रिश्ते को ख़त्म कर दिया, तो यकीन करें कि मैंने अपनी उस कज़न से जाकर पूछा कि मेरा कसूर क्या था। मेरा कसूर ये था कि तुम्हें मैंने अपना दोस्त बनाया और तुम लोगों ने ही हमें बीच में से काट दिया और तुम लोगों ने जाकर उनको झूठी बातें बताई। अब उसने भी मुझे एक बात कही कि अगर उसको तुमसे मोहब्बत होती या तुमसे वो सच्ची मोहब्बत करता, घर वाले तुम्हें देखते हुए अपने घर की बहू बनाना चाहते, तो वो कभी भी हमारी बातों पर यकीन करते ही ना। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पोस्ट से जो है मुतासिर थे और वो चाहते
चाहते थे कि जब तुम उस पोस्ट पर फाइज हो जाओगी तो तुम्हें अपने घर की बहू बना लेंगे, उन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं था। अब मेरी बेवकूफ़ी भी ये थी कि मैंने अपनी उस कज़न की बातों पर एतबार करते हुए इस सारी नफरत को अपने जहन में पाल लिया, लेकिन ना चाहते हुए भी मेरे दिल में बहुत बेचैनी और घबराहट होती थी। अब तक मेरी उससे बातचीत होती रही है। उसके बाद ऐसा था कि जिन एग्ज़ाम्स की वजह से मैं परेशान रहती थी, उन्हीं एग्ज़ाम्स को जो है मैं दे ही नहीं पा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या होगा। खैर जैसे तैसे जो है मैंने अपने एग्ज़ाम्स दिए। उस वक्त जो है हमारे घर में एक हेल्पर आती थी। पहले तो मुझे इन बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इंसान टूटा हुआ होता है तो उसको अगर कहीं से भी तिनके का सहारा मिलता है तो वो फ़ौरन पकड़ने की कोशिश करता है। अब जो जहाँ मुझे जाने के लिए कहता था, जैसा कहा जाता था, मैं सब कुछ करती थी। इवन कि अगर मैं कहीं पर जा रही होती थी, रास्ते में मुझे कुछ लोग नज़र आते थे, मैं उनको भी पागलों की तरह कहती थी कि मेरे लिए दुआ करें और मेरा ये मसला हल हो जाए, वो मेरे पास वापस आ जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे घर में एक हेल्पर जो काम करती थी, दिन आकर मुझे बोला कि तुम क्यों इतनी परेशान रहती हो, तुम ऐसा करो कि मैं किसी को जानती हूँ, मेरे साथ वहाँ चलो, वहाँ जाकर जो है तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। आपको बातें बताने लगी हूँ, अल्लाह पाक मेरे गुनाहों को माफ़ फरमाए। लेकिन मैं कहना चाहूँगी, अपनी स्टोरी इसीलिए तो शेयर कर रही हूँ कि अगर कोई भी ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं या कोई भी ऐसे शिर्क में मुब्तला हैं तो ऐसा मत करें, अल्लाह पाक के करीब हो जाएं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझसे क्या हुआ। उसके बाद जब वो हेल्पर है मुझे किसी के पास लेकर गई, उन्होंने पहले तो मुझे सारी ऑलरेडी मेरी बातें बता दी और मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि जो खातून मुझे लेकर जा रही हैं वहाँ पर, उन्होंने ही तो जाकर सारी बातें पहले बताई हुई हैं, क्योंकि जाहिर है वो हमारे घर में होती हैं तो उनको हर एक बात का पता था। और मैं अब हैरान हो गई कि ये सारी बातें तो इनको पहले से ही पता है। तो बस मेरे दिल में ये बात आ गई कि बस यही जो है मेरे मसले को हल कर सकते हैं। और उसके बाद जो है उन्होंने मुझे कहा कि तकरीबन जो है 36,000 का थोड़ा सा खर्चा होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैंने कहा कि सब कुछ मेरा चला जाए, वो इंसान वापस आ जाए, वही है ना कि अल्लाह पाक सबके हैं और अल्लाह पाक ही सबको माफ़ फरमाने वाले हैं। खैर उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने जो है आकर अपनी अम्मी से इस बारे में बात की। मेरी अम्मी ने मुझे बहुत समझाया कि बेटा ये गलत है, ऐसा मत करो। मैंने कहा नहीं अम्मी, वो कोई गलत चीज़ नहीं बता रहे हैं, बस वो कहते हैं कि कुछ अमाउंट जो है उन्हें देनी पड़ेगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं किसी की सुनना ही नहीं चाह रही थी। मेरे अंदर ये जलन थी कि बस किसी तरीके से वो इंसान मुझे वापस मिल जाए और अपनी कज़न को जो है जवाब दे सकूं। बस इसी हसद और जलन में आकर जो है 36,000 दे दिया। उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें दी, उन्होंने कहा कि ये अपनी बाजू में पहन ले और गले में पहन ले। और मैं उस दौरान अल्लाह पाक से बहुत ज़्यादा दूर थी, मुझे पता ही नहीं था इस बारे में। मंजिल तो अल्लाह के पास मिलती है। खैर उसके बाद जो है मैंने अपनी हेल्पर को कहा कि कुछ भी नहीं हो रहा है तो मुझसे बोलो कि दोबारा से कुछ करें या मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। अब वही हेल्पर जो है मुझे दोबारा से अपने साथ उनके पास लेकर गई है और उन्होंने सेकंड टाइम जो है मुझसे 50,000 मांगे और उन्होंने कहा कि ठीक आएगा। खैर मैं उन्हें कहा कि इतने सारे पैसे तो मैं नहीं दे सकती हूँ। मैंने उनको जाकर वो पैसे दिए और उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा से मुझे कुछ अजीब अजीब तरह की चीज़ें पकड़ा दी हाथ में और उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैंने कहा कि कब ठीक होगा, मैं परेशान हो गई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर तो 3 दिनों में कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप दोबारा आइएगा मेरे पास, फिर देखते हैं क्या करना है। अब 3 दिनों में भी कुछ नहीं हुआ और मैं दोबारा बेवकूफ़ों की तरह उनके पास चली गई और उन्होंने मुझे वहाँ पर आखिरी बार ये बोल दिया, क्योंकि उनको पता चल गया था कि अगर अब उन्होंने मुझसे और पैसों की बात की हामी नहीं भर सकती हूँ। खैर उन्होंने मुझे स्ट्रेट अवे 3 दिनों बाद ये बात बोल दी कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है, जो करना था वो कर दिया, लेकिन वो लड़का आपके पास आना ही नहीं चाहता है और वो शादी करना ही नहीं चाहता है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने ये नाउम्मीदी की जब बातें सुनी, मैं रोती धोती हुई घर वापस आ गई। अब जो वो हेल्पर थी उसने कहा कि मुझे क्या मालूम, मुझे तो वैसे भी किसी ने बताया था इनके बारे में और पहले जो लोग इनके पास जाते हैं उनके काफ़ी काम हो जाते हैं। खैर उसके बाद उस हेल्पर को हमने क्या कहना था, उसके बाद उस हेल्पर को हम लोगों ने घर से बस हटा दिया। उस दौरान मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और रोती धोती हुई अपनी अम्मी के पास गई हूँ और जाकर मैंने अपनी अम्मी की गोद में सर रख लिया। मेरी अम्मी मेरे बालों को जो है वो सहलाते हुए मुझे समझा रही थी कि बेटा उसके पीछे मत भागो, अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब में कुछ बहुत अच्छा लिख देंगे। मैंने कहा अम्मी नहीं, उन लोगों ने जो है झूठी बातों पर यकीन किया है और मुझे क्यों छोड़ दिया।
کیا، میرا پورا مستقبل جو ہے اس کی وجہ سے خراب ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کتنی محنت کی ہے، میں چاہتی تو فوراً شادی بھی کر سکتی تھی، لیکن میں نے امی اسی لیے جو ہے گیپ رکھا تھا تاکہ جو ہے میں اپنے مستقبل کو بنا سکوں۔ اس لڑکے نے مجھے کیوں امیدیں دلائی، کیوں اس نے کہا کہ ہماری زندگی ایسی ہوگی، ہمارا فیوچر بہت اچھا ہوگا، لیکن امی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پر مجھے سمجھایا اور کہا کہ دیکھو تم نے جو کچھ کیا ہے وہ بہت غلط ہے، تم اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو بیٹا، غلطیاں انسانوں سے ہو جاتی ہیں لیکن اللہ پاک تمہیں معاف فرما دیں گے، ہم لوگ تمہارے دشمن نہیں ہیں، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، اسی لیے تمہیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ پاک سے مانگو، اللہ پاک تمہیں دیں گے۔ باتیں کر کر میں اٹھی ہی ہوں تو ٹیبل پر جو ہے ایک شادی کا کارڈ پڑا ہوا تھا اور وہ امی کی بیسٹ فرینڈ کی بیٹی کا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ امی یہ کس کی شادی کا کارڈ ہے؟ کہا کہ امی کی جو دوست ہے ان کی بیٹی کے اللہ کا شکر ہے شادی ہو گئی ہے، کیونکہ آپ ہی اس کی پہلے ڈیورس ہو گئی تھی اور شادی نہیں ہو رہی تھی، تو اس کے بعد اس کی امی نے جو ہے فجر کی نماز کے بعد سورہ یوسف پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، تو انہوں نے یہ ساری بات میری امی کو بتائی اور شادی پر انوائٹ بھی کیا تھا۔ تو میں نے امی سے کہا کہ بس امی آج کے بعد آپ مجھے دیکھیں گی کہ اللہ پاک کے میں قریب ہو جاؤں گی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گی، اور امی آپ بھی میرے لیے سورہ یوسف پڑھے نا، آپ تو ماں ہے نا، اللہ پاک ماں کی دعا ضرور سنتے ہیں۔ امی نے روتے ہوئے مجھے کہا کہ کیوں نہیں، میں ضرور تمہارے لیے پڑھوں گی اور تم خود بھی پڑھو۔ میں نے کہہ لیں کہ اس وقت میں روتے ہوئے جا کر اپنے کمرے میں وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد جو ہے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ قرآن پاک کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا، اور اتنا زیادہ میں رو رہی تھی اس وقت میں آپ کو اپنی کیفیت نہیں بتا سکتی ہوں، اور رو رو کر جیسے ہی میں نے قرآن پاک کو سامنے کھولا تو میرے سامنے سورہ یوسف آتی ہے اور میں مزید رونے لگ جاتی ہوں۔ میں اتنا زیادہ رو رہی تھی کہ کمرے سے باہر بھی میری آوازیں آ رہی تھی، اور امی بتاتی ہیں کہ وہ میرے رونے کی آواز سن کر میرے پاس آئی ہیں، لیکن انہوں نے مجھے چپ نہیں کروایا کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ میں دل کھول کے رو لوں اللہ پاک کے سامنے۔ بس اس وقت میں میری کیفیت کیا تھی میں آپ کو کیا بتاؤں، لیکن اللہ پاک نے مجھے بدل کر رکھ دیا اور اللہ پاک ہی معاف فرمانے والے ہیں۔ بس اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس دن کے بعد سے میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی اور سورہ یوسف کو جو ہے اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ کبھی کبھار میں فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لیا کرتی تھی اور کبھی کبھار جو ہے مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھتی تھی الحمدللہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے تہجد نماز کو بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ جتنی بھی نفلی عبادات تھی ان سب کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ اللہ پاک قبول فرمانے والے ہیں، بس اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف فرما دیں، اللہ پاک سے یہی دل سے دعا کرتی ہوں۔ اس کے بعد ایسا تھا کہ میری بڑی بہن جو ہے اس کو ان کی کال آتی ہے، جو کہ میرے کزن تھے جن سے میری شادی ہونے والی تھی، انہوں نے میری بڑی بہن کو کال کر کر کہا کہ دیکھیں ہم جو ہیں ان چیزوں کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ اپنے خاندان والے ہی تھے جنہوں نے سب کچھ غلط فہمیاں پھیلائی ہیں، تو بس پتہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور انہی غلطیوں کی سزا جو ہے مجھے مل رہی ہے، چاہتا کہ میری پوسٹنگ ہو جائے گی، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ جب سے میں نے اس رشتے کو ختم کیا ہے تب سے میں بالکل ڈسٹرائے ہو کر رہ گیا ہوں۔ پلیز والوں سے بات کریں، آپ میری بھی بڑی بہن ہیں، آپ اس معاملے کو سلجھا سکتی ہیں۔ بس اس کے بعد آپ ہی دیکھیے نا کہ جب میں اللہ پاک کی طرف آئی ہوں تو اللہ پاک کیسے اس کو موڑ کر میری طرف لے آئے ہیں۔ اب وہ لوگ ہمارے گھر جب آئے، میری بہن نے ساری بات کو کلیئر کیا، اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کر لیا اور یہ معجزہ میرے لیے ہوا ہے۔ ایسا تھا کہ اس ڈپریشن کے دور میں نے اپنے ایگزام دیے تھے لیکن وہ کلیئر تو نہیں ہو سکے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک نے میرے لیے کچھ اور بہت اچھا سوچا ہوگا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جو آپ ہی ڈائریکٹ جو ہے میری شادی کی گئی اور انہوں نے کہا کہ جو بھی تمہیں پوسٹ چاہیے وغیرہ تم شادی کے بعد ٹرائی کر لینا، ایگزامز دے دینا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ابھی فی الحال ہمیں اس رشتے کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے تاکہ مزید جو ہے ادھر ادھر کے لوگ نفرتیں نہ پھیلائیں۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ کافی اللہ پاک کے قریب آ جانے سے اللہ پاک نامکمل کہانیوں کو بھی مکمل کر دیتے ہیں، اور اللہ پاک ہی تو ہیں جو ہمیں سنتے ہیں اور اللہ پاک ہی بہترین حل عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں کسی برائی میں جانے سے بچائیں، شرک سے بچائیں، اور میں کہنا چاہوں گی ان بہنوں کو اور ان بھائیوں کو کہ اگر کچھ بھی زندگی میں ایسا معاملہ ہے تو پلیز خدارہ جو ہے کسی شرک میں مبتلا نہ ہو، اللہ پاک کے قریب ہو جائیں، ارد گرد کے لوگوں کی باتوں پر یقین مت کریں۔ اگر آپ سچائی پر ہیں اور اللہ پاک آپ کی حقیقت کو جانتے ہیں، نیت کو جانتے ہیں، تو آپ کے لیے ضرور آسانیاں ہوں گی اور مدد ضرور آئے گی۔ الحمدللہ آپ ہی اللہ
پاک کا شکر اور کرم ہے۔ الحمدللہ آج میں اپنے گھر میں خوش ہوں، اور میرے ہسبینڈ خود کہتے ہیں کہ جب سے تم میری زندگی میں واپس آ گئی ہو، میری زندگی کی ہر خواہش اور ہر دعا جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے۔ کی خواہش تھی کہ ان کی پوسٹنگ جو ہے کسی اور جگہ پر ہو جائے، وہیں پر جو ہے ہماری پوسٹنگ بھی ہو گئی ہے الحمدللہ۔ بس اللہ پاک بہتر سے بہترین کریں، اور میں دوبارہ ایگزامز کی تیاری بھی کر رہی ہوں۔ آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک مجھے اب کی بار کامیاب کر دیں انشاءاللہ، اور اللہ پاک سب کو ہدایت دیں۔ ہم نے سب کو معاف کر دیا ہے، اور میں زیادہ ان کے بارے میں کیا بتاؤں، بس اللہ پاک ان کو خوش رکھیں اور اللہ پاک ان کو ہدایت دیں، ہمیں بھی ہدایت دیں، اور اللہ پاک سب بچیوں کا نیک نصیب کریں، اور اللہ پاک ہمیں گناہوں سے، گمراہی میں جانے سے اور شرک سے محفوظ رکھیں، اور اللہ پاک آپ سب کو اجر عطا فرمائیں۔ اللہ پاک آپ کے بیٹے کو نیک بنائے، فرما بردار بنا دیں، اور بہت ساری خوشیاں اس کی نصیب ہوں آپ کے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی پیاری میریکل سٹوری جو ہے مجھ تک، میری پیاریوں تک پہنچائی ہے۔ تو میری پیاریوں دیکھ لیجئے کہ اللہ پاک کے قریب ہونے سے نامکمل کہانیاں بھی مکمل ہو جاتی ہیں، اور جو کہ ناممکن ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو پاتا ہے، وہ بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ بس میری پیاریوں کسی شرک میں مبتلا نہ ہوئیے گا، کسی گناہ میں مبتلا مت ہوئیے گا، اللہ پاک کے قریب ہو جائیے گا۔ شیطان بھٹکاتا ہے، لا کر آپ کے سامنے نہیں رکھتا ہے، لیکن آپ نے اللہ پاک کے سامنے ہی جھکنا ہے، اللہ پاک کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہیں، اور اللہ پاک سے ہی توکل، یقین، صبر کے ساتھ اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ لیجئے گا آپ سب کی دعاؤں پر ضرور کن فرمائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے دلوں کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے دلوں کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ تو یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔